ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, क्योंकि जो भी किते सानू सट लगती है तो असी जां तां लंगड़ा के चलते हैं तो जां पैर घसीट के चलते हैं। तो कई बार की हुंदा कि सानू कमर की कोई समस्या है तो तद भी उसका पता साडी चाल तो लग जाता है। पर की तुसी कदे सोचा कि जेकर तुहानू लिवर की कोई समस्या है तो इसका पता भी तुहाडी चाल दस दिंदी है, क्योंकि इसका मतलब ये होया कि साडी चाल है जिहड़ी साडी सेहत संबंधी बहुत सारे राज खोलती है। क्योंकि माहिर कहते हैं कि जब भी तुहानू फैटी लिवर जां लिवर की समस्या होंदी है तो जिहड़ियां मांसपेशियां ने कमज़ोर होने लग जांदियां ने, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, उठन बैठन ते चलन फिरन दे विच दिक्कत होंदी है। तो उस तो बाद शुरू होंदियां ने समस्यावां, क्योंकि माहिरां दी मन्नीए तां जे रिसर्च की देखिए तो यह भी कहा जाता है कि इसके जिहड़े शुरुआती सिम्पटम ने शुरू दे विच उन्हां दा पता नहीं लगता, और जब पता लगता है तद तक समस्या बहुत ज़्यादा वध चुकी होंदी है, तद तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होंदी है। बहुत सारे तुहाडे मनां दे विच सवाल होणगे, क्योंकि बहुत सारियां कन्फ्यूजन ने इस नूं लैके, क्योंकि एक पासे असी इसका मेन कारण मानते हैं कि शराब पीना इसका मेन कारण है, पर दूसरे पासे बहुत सारे केस सानूं अजिहे भी मिल जाणगे जिहड़े लोग शराब नहीं पींदे उन्हां नूं भी फैटी लिवर की समस्या। एक पासे वो लोग ने जिहड़े बहुत मोटे ने उन्हां नूं इह समस्या, ते दूसरे पासे वो लोग ने जिहड़े पतले ने पर वो सारा कुछ खांदे ने जिहड़ा डॉक्टर द्वारा मना किया जाता है कि इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ां तुहाडी समस्या जड़ियाँ वधा देणगियां। की ने फैटी लिवर के कारण, किस तरह असीं फैटी लिवर तो बच सकते हैं, क्यों दिन ब दिन ये समस्या जी वधदी जा रही है, इस बारे जानकारी लवांगे। माहिर डॉक्टर साडे नाल जुड़नगे, तुसीं भी साडे नाल जुड़ सकते हो, सानूं फोन कर सकते हो, क्योंकि साडा जिहड़ा प्रोग्राम है लाइव फोन इन है, तुसीं भी साडे नाल जुड़ के अपनी प्रॉब्लम साडे नाल शेयर कर सकते हो। पर उस तो पहलां कि फैटी लिवर की है, क्यों ये समस्या होंदी है ते किस तरह असीं इस तो बचा कर सकते हैं, उससे तुहानूं एक पैकेज दिखाउंदे हां। सावधान अगर तुसी भी खांदे हो तलियां चीज़ां। बिना किसी कारण भार तां नहीं घट रहा, अखां ते चमड़ी दा रंग पीला तां नहीं हो रहा, की सिर्फ शराब पीना है फैटी लिवर दा कारण? क्यों शराब ना पीण वाले भी हो रहे ने फैटी लिवर दे शिकार? फैटी लिवर की हुंदा है? फैटी लिवर की समस्या तो किवें बचा जाए? फैटी लिवर एक गंभीर समस्या है जो लिवर के काम नूं प्रभावित करती है। लिवर साडे शरीर का मुख्य अंग है। यह साडे शरीर च भोजन पचाउण, ब्लड शुगर नूं कंट्रोल रखण ते शरीर के विषैले तत्तां नूं बाहर कड्ढण दा काम करता है। जेकर इस समस्या के कारण नूं देखिया जाए तो इसका सब तो वड्डा कारण साडा खाण पीण ते शराब का ज़्यादा सेवन है। फैटी लिवर की समस्या शराब पीण वाले ते ना पीण वाले दोवां नूं हो सकती है। जिथे शराब पीण वालियां नूं एल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या हुंदी है, जदों कि शराब ना पीण वालियां विच फैटी लिवर की समस्या सही खुराक ना लैण कारण हुंदी है। ज़्यादा उम्र च फैटी लिवर एक आम समस्या है, पर आंकड़ियां अनुसार मोटापे कारण 38.6% बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं, जो कि बेहद ही चिंता का विषय। होरना कारणों विच ज़्यादा भार ते टाइप 2 डायबिटीज़ शामिल है। फैटी लिवर की समस्या होने ते साडा शरीर कई सिग्नल दिंदा है जिसनूं पछाणना जरूरी है। सही समय ते पछाण करन, इलाज करन ते सावधानियां वरतन नाल इस समस्या ते काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। पर जेकर इस समस्या नूं सही समय ते ना पहचानिया जाए तो इस कारण होर भी कई बीमारियां हो सकदियां ने। तो आओ जानते हाँ की हन इसके लक्षण ते किस तरह किया जा सकता है इस तो बचा। सब तो पहला जानते हैं इसके कारणों बारे। फैटी लिवर के मुख्य कारण मोटापा, ज़्यादा मसालेदार खाने का सेवन करना, दवाइयां का सेवन, पीण के पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होनी, वायरल हैपेटाइटिस। फैटी लिवर के लक्षण: भार घटना, कमजोरी महसूस होना, अखां ते चमड़ी का रंग पीला पैना, खाना सही तरह हजम ना होना, पेट च दर्द रहना। फैटी लिवर की समस्या तो किवें बचा जाए? शराब नूं करो ना, भार नूं कंट्रोल करो, संतुलित खुराक लो, तले हुए मसालेदार भोजन तो करो परहेज। भोजन नूं हजम करन दे नाल नाल अगर तुसी पेट दे सज्जे पासे दर्द महसूस करते हो तो इस विच अणगहली नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नूं संपर्क करना चाहिए ते दस्से अनुसार दवाई ते परहेज करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी लई करदे हां माहिर डॉक्टर नाल गलबात।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਔਰ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਫੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਬੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? जब भी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡੀਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਟ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਬੇਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਫੈਟ ਲਿਵਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ।
ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ weight ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇੰਟਰਵਰਟੇਬਰਲ ਡਿਸਕ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੋ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ, ਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ 2020 ਜੂਨ ਜੀ और एज 45, जी हाइट 150 जी और वेट उनका 64 kg। जी लिवर ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ? लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जी। और लेकिन अभी मार्च अप्रैल में डेथ कर गए जी। तो आगे मेरे 2 बच्चे हैं, क्या उनका मेरे को क्या चेक करवाना चाहिए? जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, weight gain ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सवाल मेरा ये है कि मेरा ना लीवर से पहले फैटी सी जी, लेकिन हुण ना लीवर थोड़ा डिजीज हो रहा है जी। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ? 2 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਜੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਓਕੇ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜੇ ਸਟੇਜ 2 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸਟੈਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ। ਇਹ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਇਓਗਲੂਟਾਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਸਾਰਗਲੋਟਾਜ਼ਿਡ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ, ਅਰਸੋਡੀਆਕਸੀਕੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ what is needed,
then you must reduce your weight and get on to normal weight pattern. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ हेलो ਹਾਂਜੀ हाँ जी मैम ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डॉक्टर साहब ने कहा भी काला पीलिया या हेपेटाइटिस डी ये दोनों रिपोर्ट नेगेटिव है, HB DNA नेगेटिव है, एलिजा टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन कारण पता नहीं चला कि सिरोसिस हुआ क्यों। जी मैंने बिल्कुल जी मैंने डॉक्टर आपको साहब बताया कि सबसे कॉमन कॉज फैट है आजकल सिरोसिस होने का। तो फिर भी सारे कारण हम रूल आउट कर भी दें तो ऐसे 5 से 10% कारण बिना कारण के भी सिरोसिस हो सकता है, जिसको हम क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस कहते हैं, या कहते हैं कि इसका कारण नहीं पता लगा। जी तो ये तो आपकी प्रॉपर रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम थी और उसका क्या हल होना चाहिए। जी ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਨਾ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੜਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਦੂਜਾ ਨਾ ਵੀ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤੜਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲਾਈ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ। देखो कई कारण हैं। सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है ਅਲਸਰ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ 40% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਲਿਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਗੇਨ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। वेट गेन वास्ते बड़े सिंपल है। फर्स्ट एज पता लगनी चाहिए, सेकेंडली कारण पता लगना चाहिए कि इन्हों का वेट नॉर्मल है भी कि नहीं। जी जस्ट मोटा होना या वेट ਵਧਾਉਣਾ कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। सो जे इन्हों का एक हेल्दी ग्रैफ्स नालों घट है वेट, फिर इन्हों थोड़ा जिहा ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਵਰ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਏਜ ਹੈਗੀ ਜੀ 60 ਸਾਲ। 60 ਸਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?
ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਲਿਵਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਦਾ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਦੇ 'ਚ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਜੀ 50% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਸ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। The third important reason is hyperlipidemia. Hyperlipidemia ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਜਾਂ ਫੈਟ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ 30 ਤੋਂ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸਟੀਐਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਸ। ਜੀ ਸੋ ਜਦ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡੀਮੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਨੌਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸਟੀਐਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।